ये पट्टेदार है। मैं इनसे अग्रीमेंट करा पूरी फैमिली मेंबर से। इसके 12 मेंबर है। इन लोगों के अग्रीमेंट करके मेरे को 2.5 साल हो गया। गवर्नमेंट लिटिगेशन है और कुछ भी नहीं है बोल के मैं पूरा वेरीफाई करा, मंडल से वेरीफाई करा, कलेक्टर से वेरीफाई करा कि भाई वहाँ पे असल लैंड बता रहा ना, ठीक है रहने दो, बाद में अपन कैसा भी गवर्नमेंट का काम खुले तो अपन क्लियर करा लेंगे ज़मीन बोल के मैं अग्रीमेंट कर लेके लिया। 4 एकड़ 28 गुंठे ज़मीन है साहब। ये 2.5 साल के ऊपर हो गया साहब, 2.25-3 साल हो गया मेरे को अग्रीमेंट कर साहब। मैं 1.5 करोड़ रुपए से एग्रीमेंट करा था। हाँ साहब, अब वहाँ पे 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए वैल्यू है एकड़। तो अभी जो लोग आए उन लोग को आपको पहचानते हैं? नहीं पहचानते साहब मेरे को। और उन लोगों का हालांकि मैं 10 दिन जेसीबी फिरा के गड़े पूरे लाल मुरम के खोद खोद के लेके चले गए, तो गड़े पड़े हुए थे, तो मैं 10 दिन वहाँ बैठ के जेसीबी फिरा के पूरी ज़मीन लेवल करा दिया। ये 1 साल 1.5 साल पहले हुआ। तो जब कोई भी नहीं है 10 दिन में डेली वहाँ बैठे रहा। 1.5 साल पहले तो 10 दिन वहाँ डेली बैठे रहा, वहाँ पे ज़मीन साफ कराया, पूरे गड़े भरा के लेवल कराया। आज भी ज़मीन बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते। अभी अचानक आके बोलते हैं हमारे पास उसके सिलडीडा हैं, वो है ये है बोल के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के लेके आके मेरे को भी हकाल दिए और पट्टेदारों को भी हकाल दिए। सर्वे नंबर 103/49/AA। पानी में नाम किसके तभी है? आज भी मंगा अंजया के नाम पूरा रिकॉर्ड 2000 मंगा अंजया ओनर, मेन ओनर मंगा अंजया। और इन लोगों का 2005 के डॉक्यूमेंट बता रहे। अभी से एग्रीमेंट कर रखे हैं रिश्तेदार हैं पुराने। ये आप पूरे फैमिली से मैं अग्रीमेंट करा। तो इसके ताल्लुक से पुलिस में आप लोग गए? जी अभी मैं पट्टेदारों को लेके मैं पीएस गया, उनका भी ऐसा होता है? शमशाबाद पीएस को आरजीआई। तो उन लोग हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं दे रहे और कोई हमारे को दिलचस्पी नहीं दे रहे। उनके खाली सैलरी डैम बता रहे, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे पूरा पोजीशन हमारे पट्टेदारों का ही था। वहाँ पे हमारे कने एक नहीं 4-4 मूवियाँ हम ज़मीना से जब जब साफ़ कराते गए, बारिश हुई तभी साफ़ कराते गए। ऐसा हमारे पूरे पेपर में बताने के बाद भी हमारे सुनने को तैयार नहीं है उन लोग। पुलिस बनकर सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, पुलिस अगेंस्ट वाले को सपोर्ट कर रही है। हमारे को जाना है तो तुम चले जाओ, कोर्ट को जाओ, और ज़मीन पे नहीं जाना बोल के अभी हमारे को डरा रहे। ऐसा हाँ अब कुछ भी नहीं साहब। अब आप लोगों से हमारे को अगर फैसला मिल गया तो अच्छा है। हमारे को जो भी हमारे को अगर हेल्प मिल गया तो अच्छा है साहब। पुलिस के लिए हमारे को हेल्प चाहिए हमारे को बस। पुलिस को राइट है क्या कब्जा दिलाने का वहाँ पे? हमारे को हकाल दे रहे साहब, उन्होंने क्या कब्जा दिलाते हमारे। वहाँ गए तो हमारे को केस कर देते बोल रहे। डरा रहे आपको? हाँ ऐसा डरा रहे हैं हमारे को। वहाँ गए तो केस कर देते तुम्हारे ऊपर। साहब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शमशाबाद एसीपी और डीसीपी साहब से कि भाई हाँ ये मूवी अगर देखने के बाद अगर हमारे को तवज्जो दे के अगर हमारा ज़रा इंसाफ के लिए अगर हमारे को अगर कोशिश करे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सब। क्योंकि मैं भी पैसा लगाया हुआ हूँ, पैसा दिया हुआ हूँ पट्टेदारों को, इसलिए अब ये पट्टेदार हैं सामने सब साथ में हैं साहब। पट्टेदार पूरे आते हैं। अब हमारे को पट्टेदारों को भी हकाल दे रहे, अब मेरे को भी हकाल दे रहे, सिर्फ पुलिस के बलबूते पे साहब। आप जी हाँ 4 एकड़ 28 गुंठे का मैं एग्रीमेंट करा हुआ हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है साहब, बस इतना ही है। एसीपी साहब से डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे को इंसाफ दिलाइए, बस इतना है। मेरे को हेल्प करिए बस, और कुछ नहीं। मैं हक में हूँ तो हेल्प करिए साहब। थैंक यू साहब। अल्लाह। నా పేరు సతీష్. మేము ఉండేది ఇక్కడనే శంషాబాద్లో. ధర్మగిరిలో ల్యాండ్ ఉంది. మా ఫ్యామిలీ మా కుటుంబంది. అయితే మేము ఇక్కడ ఆర్జీపీఎస్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే వేరే వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని మాది భూమి అని చెప్పి ఇవాళ దాన్ని మొత్తం బౌండరీ తిప్పి కంటైనర్ దింపి అక్కడ తీసుకుర్రు, కబ్జా చేసిర్రు. మేము పోయి అడిగితే మా మీద జులుం చేసి మమ్మల్ని అటాక్ దొబ్బేసిర్రు. అదే ఆర్జీపీఎస్లో వచ్చి మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అయితే సార్ వాళ్ళు ఏమో ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయంటారు, పట్టా కాగితాలు. మా దగ్గరేమో లేవు పట్టా కాగితాలు, మీ డూబ్ అని చెప్తుండు. మాకు న్యాయం జరగలే ఇక్కడ ఆర్జీపీఎస్లో. మాది 4.5 ఎకరాలు ఉందన్న. మా తాతది జంగయ్యది, అంజయ్యది. సారీ ధర్మగిరి దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది మా భూమి. ఆ భూమిలో ఇప్పుడు
ఆల్రెడీ కంటైనర్ దింపిర్రు. మమ్మల్ని పొద్దున్న నుంచి వద్దన్నా అంటే మమ్మల్ని దొబ్బేసిర్రు. ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ న్యాయం జరుగుతాడే, మాకు న్యాయం జరగలేదు, అన్యాయం జరిగిందన్న. మాకు దయచేసి న్యాయం చేయండి. మేము బాధితులము, మా ఫ్యామిలీ పెద్ద ఉంది. అందరు రేపు వచ్చి మళ్ళా ముంగల వచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడతాం. సర్వే నెంబర్ ఏంటండి? సర్వే నెంబర్ 102, 103 మొత్తం తెలుసు. ఊర్లో శంషాబాద్ టౌన్లోనే మేము ఉండేది. ఊరు మొత్తం తెలుసు అది మూవీ మాది అని. ఇప్పటికి ధరణిలో వచ్చింది, ఇప్పుడు భూమాత వచ్చింది కదా, అందులో కూడా మా తాత పేరే ఉంది. అందులో వస్తే వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు మాది అని కంటైనర్ వేసిరు ఆడ. ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు? ఈ రోజు వచ్చిందా? ఈ రోజే వచ్చిర్రు వాళ్ళు. మార్నింగ్ వచ్చి స్టాప్ చేసిర్రు. జేసీబీలు వచ్చినాయి. వద్దు అన్న అని చెప్తే మమ్మల్ని దుబ్బేసిర్రు. న్యాయం జరగాలని ఇక్కడ వస్తే మాకు ఆర్జీపీఎస్ లో ఆర్టీఐ పిఎస్ లో న్యాయం జరగలేదు. తాత పేరు పేరు అంజయ్య, మంగంజయ్య. మంగ అంజయ్య. ఆ, మీ తాత పేరు ఎప్పటి నుంచి పేరు? మా తాత సుమారుగా నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఉందన్న 40-45 ఏళ్ళ సంది ఉంది. నీకు 40 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు. ఉంది, 40 సంవత్సరాలు ఉంది నాకు. అప్పటి నుంచి ఎవరైనా వచ్చినా పొజిషన్ ఎవ్వరు రాలే, మేము ఉన్నాం పొజిషన్ లా. ఈయన సడగ్న వచ్చి ఇప్పుడు నాది అంటుండు. ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఇప్పుడు వచ్చిండు ఇయ్యాల. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా చూసినా వాళ్ళని? వాళ్ళని ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడలే అన్న. ఈ లోకల్ వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తుర్రు. నాకు కొట్టి నన్ను దొబ్బేసిర్రు. అయినా ఈడ న్యాయం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన ఈడ కూడా న్యాయం జరగలేదు. మార్కెట్ వాళ్ళు వచ్చేసి మన ఇప్పుడు అది పట్టాపొల్లం అయితే 9 కోట్లు పోతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఆ భూమి అసైన్ లైన్ కాబట్టి సగం రేట్ ఉందన్న. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? మీ ఎక్కడ? మాది ఎయిర్పోర్ట్ కాలనీ. ఎయిర్పోర్ట్ కాదు, ఇక్కడనేనా? ఇక్కడనే పుట్టింది, ఇక్కడనే బతికేది, ఇక్కడనే చచ్చిపోయేది ఇక్కడనే అన్న. ఇలా న్యాయం జరగకపోతే అదే దగ్గర మేము పెట్రోల్ పోసుకొని చచ్చిపోతాన్నా. మాకు న్యాయం జరగాలి. మా పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంది. అందరు రేపు వస్తారు. అందరితోటి నేను మళ్ళా ప్రెస్ మీట్ పెడతా సార్. దయచేసి మాకు న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటాము. మా ఫ్యామిలీ పెద్ద ఉంది. వాళ్ళందరూ వచ్చి రేపు మళ్ళా ఇదే మీడియం ముంగల మేమంతా మాట్లాడతాం సార్. ఎవరు వచ్చిరనేది తెలియదు సార్. మా ఊరు వాళ్ళు కాదు. ఊరు వాళ్ళు 2-3 సపోర్ట్ చేసిర్రు. మిగతా వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ వాళ్ళు గారాళ్ళు ఒక 30-40 మంది వచ్చారు సార్. పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. మా దగ్గర ఏమీ లేవు. మేము ఖాళీ వచ్చినాం. వచ్చి చూస్తే మనల్ని ఆపురు అంటే దొబ్బేసిర్రు. అదే ఇక్కడ పిఎస్ లో మాకు ఆర్జీఐ పిఎస్ లో న్యాయం జరుగుతుంటే వచ్చినాము, కాలేదు. ఉల్లమాట मेरे कने वीडियोस है पूरा है. నా దగ్గర వీడియోలు అన్నీ ఉన్నాయి అన్న. పొజిషన్ లో మేమే ఉన్నాం అన్న. పొజిషన్ లో మేము ఉంటే మాది అని చెప్పి మా లైన్ లో వచ్చినాయి. ఆ లైన్ పక్కకు ఉందా ఎక్కడో తెలియదు, కానీ మా లైన్ లో వచ్చి కంటైనర్ పెట్టి ఇప్పుడు కబ్జా తీసుకుంటా ఆయన. మేము పుట్టినప్పటి నుంచి పొజిషన్ లోనే ఉన్నామన్న. రైతులం మేము రైతులం. మేము వాన్య వ్యవసాయం చేసినాం, పండించుకున్నాం. ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి మీ ఎవరో చేసిరు అమ్మిరంటే మా వాళ్ళందరూ సంతకాలు ఉండాలి కదా. ఎవరి లేవు. పోలీసులో కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. మీ మామ వాళ్ళు చేసినారంటే మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా చేయాలి కదా. నాయన కుట్టిన వాళ్ళు చేయాలి కదా. వాళ్ళు చేయలే అంటున్నారు. వాళ్ళదంట ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అంట. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లా మళ్ళీ పాస్బుక్లు ఎట్లా తయారైనాయి మరి? ఎట్లా ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? ఇవన్నీ తెలియాలి సార్. మీడియా మీరే అంతా పోతాం. చెప్పమంటే చెప్పేస్తాం. మా డీసీపీ సార్ తోటి న్యాయం జరుగుతుంది అంటే ఆడికి పోయి చెప్తాం. మా తాత పేరే వస్తుంది.